أسأل الرايا جاها وأوساعيا
واسلك بنا ربي خير مهيا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله عليه إن الله يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله
البرايا أستغفر من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالبذل وقد هدانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع وخصنا وحبانا. وعليك الطهر العبد لسرك الأسماء فهو مصوص النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام هم بذلك عصبه لولائه عنوانا.
والتابعين لهم بصدق ما هدهت المودة هيج الأشجار والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع نفائسها لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به تعش والهبرانا فاهتجت الأرواح تشتاق لها وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى شعر المشفع ورهب الآذان وانصب إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه نبأنا الله وقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من لا به في ذكره عظم به من دانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمتعا بالرواد الدفنا ومعتززا بحمد الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبق من غفلة أنذى وكن يغضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقضان بين الخيار المصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار بل خرجت من نكاهه إليه صانا طهره الله ومن تراه وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوغير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بذكر محمد تهي القلوب وتبرز الخطايا والذنوب نبي ذكره في كل آن وفي كل زمان بصدوره ولسخاء
عباد الرسل يا سندي أنت باب الله معتقدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله وبارك على الهلال ناجاك قلبي
عالما يا عالما بسري محمدا وحبيبه في الغار فرج كروب المسلمين جميعهم يا ربي فرج كروب المسلمين بجميعهم واحفظ علينا نعمة ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا في كل حالنا
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. بواصل قبل المنية يا بحر فضل وتاج عدل جد لي بواصل قبل المنية. بشر محبا ولو براية إني محب بذكري أحمد. بشر محبا ولو براية. الله لما ناداني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد شرع له نعوته في القلب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين
لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم ذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين أنا قد لا أتوانا حتى وأنا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك فأنا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جميل معطي تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما يزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والبشرى
نفس جيبي باللقاء يا عين قرئ أعينا يا نفس جيبي باللقاء يا عين قرئ أعينا هذا جمال وصاحبي وبكي يا مولانا الحاج سفي وصاحبي وبكي اغضب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان
والدراجي أدفت يدي راد العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتى جيرة العالمين يوم الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خفهم آمنوا وبآيات القرآن يؤمنوا فالتعين فينا الوهني نعرف البدء وتعريفنا والصفا والبيت يلافنا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج الفتى يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم ولنا وغفوا منا فلمن هدى وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتد حاسبوا ولنا المعلى وغفوا منا فلمن هدى وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتد حاسبوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم البلد المصطفى الطوري هم من الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنزم الزهري مثل ما قد جاء في السنن البيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرفاد الذاكرين شبهوا بالأنزم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج الفتى يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والكرم والسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا اعتصم بالله واستعيني واستغفر من لفظة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله
وسلام عليك يا رفيع الشان والدرجي البدايا جيران العالمين وهيل الجود والكرم ربي فضعنا ببركاته ودنا الحسنى بحرماته ومسنا في طريقاته ومعافاة من الفتن ربي فضعنا ببركاته ودنا الحسنى بحرماته ومسنا في طريقاته ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي الفتى يا جيران العالمين وهيل الجود والكرم ومن صلى وسلم وبارك على آله لما دناومت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأميت بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المنصور عيانا وهو بن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعزز من ذلك شانا وانفس أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كيف اعلم برفعه الأسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تجد شيئا يأخذ النسوانا وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بترمه في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوان سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي لكلماتي وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر نمزز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
إذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع يوم هدر واجتماع طلع البدر علينا من
السيئات ولقد أشهدنا عتمة وصوصح القلوب وهدي الأشياء والله قد عليك سيسول منا يا رسلنا لكنهم بالسماء دعانا لصفتنا وحدانا وإذ امتجدنا بمودتنا نضائد فقرنا ورجانا للواحد أحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصافيه زين الوجود وحبانا يا ربنا يا ربنا ربنا بمصطفيك فلنجب دعوانا أنت لنا يدخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بأخطانا وصوبنا بنا طه المصطفى ثبت على قدم حبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعة عمد ببهجة عين رضا ترعانا واغفر به في كل حال حملنا وحبلا مودة وموالانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وتوفى طالبا نصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا آلانا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهبس لنا واسمع بفضلك يا سميع الدعاء وانصر بنا سنة طه في الأرض واتبع كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفع بعاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات وانصر خصمنا عند الممات واسع ربنا يا رب واجعلنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا أجوانا يا رب واجعلنا وبابا لنا فردوس يا أجوانا يا رب واجعلنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا أجوانا بالمصطفى صل عليه وآله محركة صبر صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنت قلوبهم بذكر الله لا بذكر تطمئن قلوبهم وأضل تعلم أنه لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل مقامه من القرآن العظيم ومهم من خير لا إله إلا الله وما سبحان من أمر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك تحية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمونه لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلهم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل الصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا وأمهاتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لنوره حجا جندا كما بنت قمر اللهم اغفر لها وارحمها وعافها عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها شيخ أبو بكر بن سعيد أبو بكر بن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا ارحم الراحمين اوصل لهم اسباب ذلك منا اليهم واجعل سكنة بين ايديهم اللهم اجعل له من النار حجابا له من النار شفعا له من النار وبكاكا له من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على النعمات
Alhamdulillah ala fadlillah wa ni'matihi. Alhamdulillah ala jami' ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkahul Mukarramah, ketika menyampaikan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika itu para kafir Quraisy selalu mengganggu Nabi, selalu menyakiti Nabi, selalu menghalangi akan dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu sampai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh, terancam nyawa beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk hijrah dari Makkahul Mukarramah ke satu tempat yang mana di situ sudah siap menerima orang-orang yang ada di sana untuk menerima Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah kota Madinatul Munawwarah. Di malam itu, di kegelapan malam, Nabi mengetahui bahwa malam ini akan dikepung rumah beliau, dan beliau pun ditegah, artinya di benteng atau dijaga supaya tidak keluar daripada kota Makkahul Mukarramah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian kepada seorang pemuda, seorang yang mana nyawanya akan dipertaruhkan, seorang pemuda yang belum memiliki akan apa-apa, menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku siap berbaring di pembaringanmu nanti malam, yang mana nanti para kafir Quraisy akan menyangka bahwa itu adalah engkau. Pemuda itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pada malam itu pemuda itu pun berbaring di pembaringan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kafir Quraisy pun melihat bahwa ada orang yang berbaring di rumah itu. Maka mereka pun mengepung akan rumah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ingin keluar pada saat itu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Semua celah, semua tempat itu tidak ada sedikit pun bisa Nabi lewatin pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika malam itu Allah meniupkan angin. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasa mengantuk berat sekali. Dan ketika itu langsung tertidur semuanya. Sampai melihat Nabi kita, Nabi Muhammad keluar rumah, bahwa semua orang yang mengepung rumah Nabi ini semuanya tertidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, keluar daripada rumah, kemudian mengambil segumpal pasir, segumpal tanah, kemudian diletakkan atau dihamburkan di muka-muka daripada kafir Quraisy ini, dan mereka tidak merasa bahwa mereka kena pasir dan tidak terbangun. Maka ketika itu pun Sayyidina Abu Bakar dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disiapkan akan kuda untuk bisa berangkat menuju kota Madinatul Munawwarah. Ketika itu Nabi kita bersama Sayyidina Abu Bakar berjalan di kegelapan malam. Ada satu orang yang sudah akan membawa atau menjadi guide daripada perjalanan ini sampai di luar kota Mekah, dan di situ ada gunung yang bernama Thur. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjalan menaiki akan gunung itu. Sampai di atas ada sebuah lubang antara batu dengan bebatuan, maka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam itu bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun
melihat bahwa orang yang ada di belakang mereka ini adalah pasukan yang bersenjata, yang ada nyawa mereka akan melayang ketika kafir Quraisy ini pun melihat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tidak menakutkan akan nyawa beliau, tapi yang ditakutkan adalah dari diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu seandainya di dalam satu riwayat itu seandainya pasukan ini kemudian melihat akan daripada dua orang ini langsung bisa masuk dan mengepung akan tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Keanehan yang Allah letakkan pada saat itu. Di depan daripada gua itu ada burung yang sedang bertelur, yang sedang berada di sarangnya. Dan juga ada keanehan yang mana di saat itu ada sarang laba-laba setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk dan bersama Sayyidina Abu Bakar masuk, itu sarang laba-laba langsung terbentuk. Kalau secara akal, sarang laba-laba itu kalau sudah ada bentuknya, sudah ada dibentuk di dalam satu tempat, itu sudah lama. Dan apabila ada orang masuk, maka burung itu pun akan terbang. Itu secara logika. Tapi apa yang terjadi? Allah ingin menyelamatkan kekasih Allah. Allah ingin menyelamatkan orang yang dicintai oleh Allah. Maka pada saat itu, ketika berada di dalam gua itu, Sayyidina Abu Bakar ini pun menjaga bagaimana Nabi dilihat lubang-lubang kebiasaan daripada tempat atau padang pasir itu. Apabila ada lubang, maka di situ kebiasaannya akan timbul atau keluar binatang-binatang buas, ular, kalajengking dan berbagai macam. Maka saat itu pun Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang di dekat kaki Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun menutup dengan kaki beliau. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar menahan sakit, menggigit akan bibir beliau supaya tidak keluar suara mengeluh daripada sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar menahan itu. Dan menurut riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar ini menahan ini supaya binatang buas tidak menggigit Nabi. Tapi di dalam satu dijelaskan di situ bahwa binatang yang ada di dalam tanah ini ingin melihat langsung akan cahaya atau wajah daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka terlindung, mereka tidak bisa melihat langsung karena ada kakinya Sayyidina Abu Bakar, maka mereka pun dengan berat hati menggigit supaya kaki Sayyidina Abu Bakar itu terlepas daripada lubang itu, dan mereka pun langsung melihat akan wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sampai begitunya takutnya Sayyidina Abu Bakar. Bukan Sayyidina Abu Bakar itu adalah penakut, tidak. Cuma ini yang dikhawatirkan adalah Nabi kekasihnya yang tidak sanggup Sayyidina Abu Bakar itu meninggalkan Nabi satu detik pun. Karena pada satu saat Sayyidina Abu Bakar berizin, minta mohon pamit pulang ke rumah, ingin berkumpul, ingin makan bersama istri dan anak-anak beliau. Apa yang terjadi sampai di rumah, belum sampai satu suap, Sayyidina Abu Bakar langsung menangis, langsung pulang ke Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya Rasulullah, ketika engkau mengizinkan aku pergi berkumpul bersama keluargaku, kemudian aku makan, belum sampai makanan itu ke dalam mulutku, aku pun menangis dan mengenang, merindukan akan engkau, kekasih dengan kekasih. Orang yang cuma satu detik, satu menit, beberapa saat aja, itu pun dengan izin Rasulullah. Tidak bersama Rasulullah, itu pun langsung pulang, langsung keluar daripada rumah beliau, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kerinduan yang setiap hari, setiap detik melihat wajah Rasulullah. Maka disitulah disebutkan, la tahzan innallaha ma'ana. Disebutkan di situ, wahai sahabatku, la tahzan, jangan engkau takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita.
Ini yang ditanamkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bukan penakut, tapi menambah lagi keyakinan bahwa Rasulullah itu dijaga dan Allah pun menjaganya. Pernah dengar cerita Nabi Musa alaihi salam? Ketika Nabi Musa itu dikepung, di belakang musuh, di depan lautan, terhempit antara dua. Kalau menyeberang terjebur, ya. Kalau ada kapalnya Tante Ida mungkin bisa naik. Ini tidak ada kapal sama sekali. Ya, di depan itu lautan luas, nggak bisa lagi ngapain. Tenggelam kalau berjalan di atas laut. Di belakang musuh yang akan membunuh. Apa yang terjadi? Kata Allah, wadrib bi asaqal. Disebutkan di situ wadrib, pukul. Asa itu adalah tongkat akan bahar, akan lautan ini. Diriwayatkan bahwa lautan itu dipukul oleh Nabi Musa sampai 10 kali tidak terbelah. Tidak terbelah. 2 sampai 10 kali tidak terbelah. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu pun langsung lautan itu pun terbelah. Ini Nabi Musa yang hidup sebelum Nabi Muhammad, sudah kenal dengan nama Nabi Muhammad dan bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Maka seketika itu pun berjalan. Semua semua yang ada bersama Nabi Musa berjalan, menyeberangi lautan yang di situ seakan-akan seperti jalan tol, tanpa ada gangguan dan tanpa ada air yang akan menenggelamkan mereka. Berjalan dengan santai. Sampai di seberang sana, apa yang terjadi? Pasukan yang ingin mengikuti Nabi Musa tenggelam semua, habis semua air, menenggelamkan mereka. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ semua pasukan yang tadi mengepung di gua itu pun turun menyerah. Melihat tidak ada yang ada di situ, tidak ada Nabi, tapi mereka yakin disitulah ujung kaki, bekas kaki daripada manusia. Tapi apa yang dilihat, semua teori, semua metode tentang bagaimana mencari jejak itu terhapus dengan dihilangkan, bahwa jejak itu ujungnya di sini. Kemudian ada burung, ada sarang laba-laba, itu semuanya hilang tadi. Metode tadi, teori tadi. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan sampai di Thaniyatul Wada. Beliau pun disambut oleh para ahli Madinah dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' adalah satu tempat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mudahan bisa berziarah di sana dan berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat hijrah ini. Di Thaniyatul Wada'. Tala'al badru alaina. Tala'al, kalau secara bahasa tala'al itu timbul, badru itu bulan purnama. Tapi orang yang bahasa pujangga yang mengatakan badru itu adalah cahaya bulan purnama secara bahasa. Tapi mereka itu mengungkapkan Nabi itu adalah al-badru, adalah bulan purnama, bahkan lebih indah, lebih elok daripada bulan purnama. Pernah pada satu saat sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu di kegelapan malam berjalan di satu jalan, kemudian melihat akan bulan purnama indah sekali. Rasa kagum ini keluar. Langsung ketiga setelah melihat akan bulan purnama, datang Nabi dari ujung jalan sana berjalan, kemudian dilihat ini wajahnya Nabi dengan bulan purnama lebih indah wajah Nabi. Ya.
Dilihat lagi bulan purnama, dilihat lagi wajah Nabi. Apa yang dia dilihat daripada seorang sahabat ini? Melihat itu adalah daripada indahnya wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Bal adwa di dalam satu maulid itu bahkan lebih indah, lebih cerah, lebih bercahaya daripada bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina, telah datang nabi kita min thaniyatil wada, di satu thaniyatil wada, satu tempat yang bernama thaniyatil wada. Wajib syukur alaina, maka wajib syukur atas kita. Dilantunkan syair ini menyambut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang ada di kota Madinah tidak disebut, bahwa disebutkan bahwa kebahagiaan terjadi di kota Madinah itu saat Nabi kita Nabi Muhammad itu masuk ke dalam kota Madinah. Semua orang bahagia pada saat itu, senang menyambut akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun mampir di satu tanah yang namanya Kuba, membangun masjid yang sekarang dinamakan dengan Masjid Kuba. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di sini bisa sholat di Masjid Kuba dan insya Allah mengambil keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu masjid yang pertama kali dibangun Nabi. Masjid Mekah, Masjid Haram itu masjid yang lama sebelum Nabi sudah ada. Tapi masjid yang dibangun adalah Kuba. Kemudian setelah itu Nabi pun berjalan dengan kendaraan beliau. Maka semua sahabat menarik satu persatu. Ayo Rasulullah mampir di rumah saya, ya Rasulullah mampir di rumah saya, ya Rasul. Semua sahabat pada saat itu ingin mengambil keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi mereka ini tahu bahwa inilah orang yang mulia, inilah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga mereka pun ingin berebut. Ya, ingin berebut, ingin supaya Nabi itu datang ke rumah beliau, ke rumahnya para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah membiarkan tunggangan beliau berjalan dan stop di mana? Maka yang disebutkan dalam riwayat itu bahwa tunggangan Nabi Muhammad SAW stop di tanah yang mana di situ adalah tanah anak yatim. Maka ketika itu pun dibangun disitulah Masjid Nabawi. Disitulah tempat tinggalnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah sejarah ini. Dari sinilah awalnya namanya hijrah. Dari sinilah dinamakan awalnya pertanggalan atau kalender daripada kalender Islam. Ini awalnya di sini. Hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mana diawali pada tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian masuk di bulan Muharram. Ya, perjalanan dari kota Mekah 12 Rabiul Awal. Masyaallah. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa makna daripada muhajir, apa makna daripada hijrah? Hijrah itu bukan sesuatu perpindahan yang mana perpindahan jasad daripada jasad, tidak. Tapi hijrah itu adalah sesuatu yang mana dia itu berpindah daripada keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Perpindahan daripada keadaan yang baik menjadi lebih baik. Keadaan yang mana itu dia tidak dekat sama Allah menjadi dekat sama Allah. Keadaan yang mana dia tidak mengenal Nabi Muhammad, dia akan menjadi kenal dengan Nabi Muhammad. Itulah hijrah daripada maknanya. Dan hijrah itu adalah sesuatu yang mana dia itu menjadikan dirinya itu berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah akan keadaan kalian, merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu pun merubah diri mereka. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, rubahlah fisik kita terlebih dahulu. Orang yang merubah fisik itu akan menjadi orang yang mana dia akan merubah dirinya.
Yang awalnya dia tidak pernah melakukan dalam sehari semalam berwudu, dia berwudu. Salat subuh dia berwudu, salat zuhur dia berwudu. Dia ubah dirinya. Awalnya dia tidak pernah kena air wudu di mukanya, di tangannya, di kakinya. Tapi setelah dia mengenal hijrah, dia mengenal akan Nabi Muhammad, dia mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pun setiap waktu wajahnya itu pun dikenakan dengan air wudu. Itu hijrah. Ubah diri fisik. Sebelumnya dia tidak melaksanakan mandi, itu hijrah ya. Mandi cuma seminggu sekali. Ceritanya ya kan nggak ada di sini ceritanya. Seminggu sekali mandi, seminggu sekali, maka ubahlah 1 hari 1 kali. Kalau bisa 2 kali sehari. Pagi sore, pagi sore. Kenapa? Karena itulah yang akan bisa mengubah kita. Merubah awal daripada diri kita ini akan membuat kesuksesan dalam diri kita. Ya. Kemudian lagi berubah daripada semuanya yang jenis kebersihan. Yang tadi mandi, yang tadi daripada baju, semuanya. Penampilan dirubah, ya, penampilan dirubah. Yang mananya biasa compang-camping menjadi bagus. Karena inilah penampilan ini dulu bisa akan membawa ke dalam hati ini penampilan ini, kemudian penampilan ini akan membawa kepada yang mana di situ akan kita bisa enak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sholat di keadaan tempat yang tidak sedap aromanya, tidak bersih tempatnya, apa yang kita akan rasakan? Tempat ibadah yang cepat-cepat ingin kita tinggalkan, ya enggak? Sholat dengan keadaan orang dalam keadaan badan kita yang tidak sedap aromanya, yang seminggu sekali mandinya, bajunya yang 2 minggu sampai 1 bulan baru dicuci. Bagaimana kalau kita ibadah? Orang yang di samping pun tutup hidung, ya. Nah ini yang perlu kita ubah saat ini. Itu yang kita perlu ubah. Kalau kita ingin sukses, karena kan banyak mengeluh, ya bagaimana kehidupan saya setiap saat begini terus. Karena inilah an-nadhafatu minal iman. Orang yang ingin melihat keimanan seseorang itu lihatlah dari kebersihannya. Kalau ingin supaya kita tahu bagaimana kadar daripada iman mereka, lihatlah kebersihan dalam diri mereka. Semakin bersih orang itu, maka imannya akan bertambah semakin banyak. Kalau imannya kurang, maka kebersihannya kurang. Itu yang ingin. Nah, kemudian lagi hijrah itu. Duduknya kita di majelis ini, itu adalah panggilan. Bukan karena siapa-siapa. Kalau itu gerakan, maka gerakan ini pun akan tidak kuat untuk menggerakkan kaki kita di sini. Keinginan kita tidak akan bisa sampai ke sini. Kenapa? Berat sekali. Waktu banyak yang kita buang. Artinya kita meluangkan waktu itu dari rumah sampai ke sini. Kegiatan-kegiatan apapun kita lepas untuk kita hadir di sini. Itu pengorbanan yang itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ini tidak ada kemampuan, ketidakdayaan kita. Allah yang mengundang kita saat ini. Allah yang menghadirkan kita saat ini. Allah yang memberikan kesempatan kepada kita saat ini. Inilah yang kita patut syukur. Inilah yang kita patut syukuri, karena ini adalah tempat diturunkan rahmat yang sangat besar sekali. Tempat amtar, tempat hujan-hujannya rahmat di tempat ini. Tidak akan bisa kita merasakan ketenangan kalau tidak ada rahmat di dalam situ. Yang mana semuanya pada saat ini mempunyai masalah. Ya, kita pun, saya pun, dan siapapun yang di sini ada masalah.
Apakah masalah dalam rumah tangganya, apakah masalah dalam dirinya, atau masalah dari istrinya, atau masalah dari anaknya, atau masalah dari keuangannya, ekonominya, dan semuanya, jodohnya masalah, semuanya ada masalah. Ketika kita masuk ke tempat ini, Allah turunkan rahmat di tempat ini, dan sama kita bersama merasakan akan rahmat itu, maka semua masalah itu akan hilang pada saat ini. Harapan kita bukan cuma di tempat ini hilang, kita bawa rahmat itu pulang, dan rahmat itu akan menghilangkan setiap masalah yang ada dalam kita. Amin Allahumma amin. Ini yang perlu kita pahami hijrah. Ini yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita memaknai akan hakikat hijrah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan syukur dengan syukurnya apa yang mereka maknai dengan syukur dengan tidak sesuai ajaran Nabi. Tulisannya syukur, tulisannya tasyakuran, tulisannya adalah mereka mensyukuri, tapi apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1442 Hijriah sudah kita ada di hadapan. Ini tanggal 2 Hijriah, tanggal 2 Muharram. Sudah tahun yang lewat sudah kita lewatin. Semua apa yang telah kita kerjakan itu semua sudah dicatat oleh Allah. Apa yang akan dihadap itulah yang akan kita catat lagi. Maka apa yang telah kita tinggalkan di tahun yang lewat, kita mohon ampun kepada Allah. Apa yang telah kita kerjakan daripada segala kekurangan, daripada segala dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Kita tidak bisa terlena dengan kehidupan masa lalu, maka kehidupan yang akan datang kita harus hadapi. Harus kita hadapi, karena itulah kenyataan yang ada dalam diri kita. Maka perbaiki diri kita. Niat, awali niat. Karena setiap awal tahun perbanyak niat. Tahun ini saya mau menunaikan ibadah haji. Tahun ini saya mau menunaikan ibadah umrah. Tahun ini saya mau membeli ini. Tahun ini saya mau beli ini. Tahun ini saya mau beribadah ini. Tahun ini saya mau hafal Quran. Tahun ini saya mau hafal hadis. Tahun ini saya ingin membaca syair. Tahun ini saya ingin semuanya di awal inilah kita berniat. Perbanyak niat. Urusan kita cuma berniat. Yang mengabulkan niat itu Allah. Yang memberikan kemudahan untuk kita bisa mengerjakan niat itu Allah. Jadi cuma tugas kita itu niat aja. Usaha yang akan kita kerjakan itu insya Allah akan bantu usaha itu. Anu guru, mana uangnya untuk berangkat menunaikan ibadah haji? Uang nggak usah dipikirkan. Kalau sudah kita niat tahun ini mau berangkat haji, insya Allah Allah akan mudahkan. Insya Allah akan Allah mudahkan. Ya. Kalau tidak tahun ini, tahun yang akan datang. Tapi sudah dicatat bahwa tahun ini akan kita berangkat. Itu yang kita niatkan. Mau apa? Mau bersair, mau menghafal Quran, mau belajar ilmu, mau dan seterusnya, itu kita niat di awal ini. Karena inilah namanya setar. Apabila sudah kita perbaiki setar kita, insya Allah finishnya akan baik juga. Tapi kalau setarnya tidak baik, coba lihat pembalap itu. Kalau setarnya dia ngangkat ban, dia sudah jumping, itu sudah tertinggal jauh. Nah, jadi kalau setarnya itu tidak baik, maka dia akan terlambat dan finishnya pun akan terlambat juga. Itu yang dilihat itu. Nah, kalau kita awalnya setar kita di awalnya tahun ini kita setarnya tidak baik, maka nanti selanjutnya juga pun tidak akan baik dan finishnya juga tidak akan memuaskan. Nah, sebab itulah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah, muhasabahlah diri kalian. Diri saya, diri kalian semuanya. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan nanti pada tahun yang akan datang. Itu yang kita akan, dan harapannya mudah-mudahan Allah menjaga kita,
memelihara kita, memberikan keselamatan kepada kita, menjaga kita daripada bala, musibah dan mara bahaya. Dan itu harapan itu insya Allah selalu kita akan kita ada di dalam doa ini. Dan juga ingat, pada malam awal tahun ini, pada malam di awal-awal tahun ini, niat itu akan dicatat satu pahala kalau kita berniat satu, dua pahala dua kita dapat, tiga dan seterusnya. Satu pahala, dua pahala, tiga pahala, itu pun akan semua dibalas dengan satu. Niat itu semua akan dibalas kepada orang yang berniat itu dengan pahala yang sangat besar. Kita berdoa pada saat ini, memohon mengangkat kedua tangan dengan keadaan kita yang lemah ini, dalam keadaan kita yang tidak mampu ini, dalam keadaan kita tidak memiliki kekuatan, dalam keadaan kita tidak memiliki apapun, dalam keadaan kita ini banyak berdosa, dalam keadaan kita ini banyak memiliki akan segala kekurangan, maka kita mengangkat kedua tangan ini di hadapan Zat yang Maha Kasih, di hadapan Zat yang Maha Kuat, di hadapan Zat yang Maha memiliki segala-galanya. Kita mengangkat kedua tangan ini, memohon, meminta dengan kekurangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha memberikan kepada kami setiap apa yang kami minta, maka kami mengangkat kedua tangan ini, kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang datang ke sini membawa keluhan dan permasalahan dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, dalam segala kehidupannya, dalam ekonomi dan rezekinya ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan ini memohon kepadamu ya Allah, dengan berkah majelis ini, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, berikan kemudahan kepada kami dalam rezeki kami, berikan rezeki yang halal yang banyak kepada kami ya Allah, berikan rezeki yang halal yang banyak kepada kami ini ya Allah, sehingga kami tidak mengharap kepada makhlukmu ya Allah, sehingga kami tidak mengharap kepada makhlukmu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mengangkat kedua tangan ini memohon, meminta kepadamu, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, ringanilah beban kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, beri rezeki kepada kami ya Allah. Engkau yang Maha tahu bahwa kami ini memberikan makan kepada orang-orang yang ada di sekitar, yang memberikan makan dan menjadi tanggungan kami untuk memberi makan kepada sahabat-sahabat kami, dan bahkan mereka kami layani ya Allah, kami layani mereka ya Allah. Setiap hari, setiap malam kami beri makan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, dengan keadaan kami yang ketidakdayaan ini, maka kami mengangkat kedua tangan ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah, balaslah dan tolong kami, berikan kekuatan kepada kami, jaga kami, dan jangan sampai mengeluh kepada manusia ya Allah. Jangan sampai mereka kelaparan ya Allah. Ya Allah, bahagiakan hati mereka walaupun kami dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sempit, dalam keadaan apapun. Jangan hilangkan akan kebahagiaan di dalam wajah-wajah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mengangkat kedua tangan ini meminta dan memohon pertolongan kepada sahabat-sahabat kami, kepada berikanlah mereka kebahagiaan ya Allah. Kepada jamaah majelis ini ya Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Jangan sampai kebahagiaan itu tidak ada di wajah-wajah mereka ya Allah, tapi berikanlah kebahagiaan itu di wajah mereka dan keluarga mereka dan semua orang yang mereka cintai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ampunilah segala dosa kami ya Allah.
Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, atas kekurangan kami, ketidakdayaan kami ini ya Allah. Dalam kami beribadah kepadamu ya Allah, dalam beribadah kepadamu ya Allah, kami memiliki kekurangan ya Allah. Sampai kapan lagi kami akan menjalani hidup ini dengan